We welcome everyone those who come to worship the Lord with us this morning in the காலை நேரத்தில் இந்த புதிய மாதத்திலோட மே மாதத்தின் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஓய்வு நாளன்று எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்க வந்து அனைவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நம்ம ஆராதனைக்கு சொல்லும் முன்பாக பாடல்களை பாட முன்பாக நம்ம ஜெபிக்கலாம். Let's pray for the blessing of today's worship service, that God's presence and His name may be glorified. Let's close our eyes. Wherever you may be this morning, நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிப்போமாக. மகா இரக்கமுள்ள அன்பின் ஆண்டவரே, புதிய நாளுக்காக நன்றி. மீண்டும் உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு கொடுத்த நீ தரத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you for the time, thank you for the opportunity that you given to us to worship you in this manner. Even in this lockdown, Lord, to worship together with our families from our home, from our respective location. நாங்கள் இருக்கிறதான இடத்துலிருந்து உம்மை ஆராதிக்க குடும்பமாக ஒன்றாக சேர்ந்து நீ கொடுத்த சான்ஸுக்காக நன்றி. தொடர்ந்து உம்மை ஆராதிக்கும் போது அந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதியும். பாடல்களை பாடும் பொழுது உம்முடைய வசனத்திலிருந்து நாங்கள் தியானிக்கும் போது அதை கேட்கும் பொழுது தொடர்ந்து பேசும் ஆண்டவரே. Speak to us through the songs. Help us to worship you with true spirit and honor you, glorify you with thankfulness. Thank you for another day, another Sunday, another month. Thank you for taking care of the last 4 months, Lord Jesus. And thank you for this 5th month. We thank you, Father. Lord, it's all because of your pure grace. We are here this morning together with our families. Lord, though sickness, sufferings go around us in our midst, but we could feel your presence. So we thank you, Lord Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you, Father. Speak through the songs and through the word, through your servant. Lord, and your name may be glorified. Your word which will be proclaimed this day, make it a blessing. I pray, speak to every heart and bless today, Lord Jesus. I pray for our nation. Especially we pray for the election counting which already has begun, Father. I pray that, Lord, your name may be glorified through that. Bless everyone. I pray that those who are involved with emergency, those who are in the front line, they may have the opportunity to worship you, Lord, wherever they are. Thank you, Jesus. Thank you for listening our prayer. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Amen. தொடர்ந்து ஆராதிப்போமாக. இந்த கால நேரத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாடல், ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஒரு அருமையான பாடல். வல்லவரே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். கொரோனா நோய், இந்த கொள்ள நோய் இந்த வல்லமையாக இருக்கு. அந்த பாடல் சொல்லுது, அதை விட வல்லவர் நம்மை படைத்த தேவன். The song here says, now we see that this COVID is so dangerous, is so powerful, but we serve a God this morning who is powerful than the COVID, who is powerful than anything else. எதை காட்டிலும் வல்லமை உள்ளவர். அத வல்லவரே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். 4 மாதங்கள் முடிந்தன. 4 months been over. God taken care of us far. நல்லவரே, He is good, He is good. பரிசுத்த உள்ளத்தோடு நம்ம அந்த கால நேரத்தில் ஆராதிப்போமாக. பணிந்து குனிந்து, with humbleness, with purity, let's worship Him this morning. God's word says, He dwells in the holiness. He dwells where there is pure heart. Those who are pure can see Him, can feel Him. Let's praise Him and worship Him. What a beautiful song this morning. இருக்கிறதான இடத்துல முடிந்தால் எங்களோடு கரங்களை சேர்த்து கரங்கள் தட்டி பாடி அற்புதமாக. ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன்.
வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். நல்லவரே நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே பரிசுத்த உள்ளத்தோடு பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். பணியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன். துதிர பலியோடு ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன். துதிர பலியோடு ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். காப்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். காப்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை பெண்ணாடை அணிந்து பெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன். ஏந்தி ஆராதிப்பேன். பெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன். ஏந்தி ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே வல்லவரே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். Thank you for being good. வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே காண்பவரை ஆராதிப்பேன். காண்பவரே நான் ஆராதிப்பேன். என்னை காண்பவரே நான் ஆராதிப்பேன். காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். காப்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன். ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன். ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். இறந்த வண்ணமாக கண்கள் மூடுமாக wherever we are this morning, let's close our eyes. As we just sang this morning, it says, the God who sees me, the God who protects me, the God who preserves and sustains us, I will praise Him. I will honor Him.
With the angels, with the heavenly hosts, I will praise him and adore him. பாண்டவனும் தூதர்களோடு நான் ஆராதிப்பேன், பரிசுத்தவான்களோடு நான் ஆராதிப்பேன், பரிசுத்த இருதயத்தோடு முழு இருதயத்தோடு அவரை நான் ஆராதிப்பேன், தொழுது கொள்வேன். என் வாழ்வில் ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருந்தார். He has been good in our life for the last 4 months. Provided beyond measure, preserved us in every way, in everything. ஆண்டவரே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன். இம்மட்டும் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் நீங்க காப்பாற்றினீங்க. கொள்ளை நோய்களில் இருந்து, ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் இருந்து, பொல்லாப்பில் இருந்து பின்னோக்கி பார்க்கும்போது 4 மாதங்கள் முடிந்தன. 5வது மாதத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவருக்கே மகிமை, ஆண்டவருக்கே ஸ்தோத்திரம். இருந்த வண்ணமாக, if you want to kneel down this morning or if you want to stand and praise, you are welcome to do that and say thank you Jesus. As you feel led by the Spirit of the Lord, you can do where you can do it. If you want to kneel down, you can kneel down, or if you want to stand, you can say thank you Jesus in your own languages. உங்கள் சொந்த பாஷைகள் நன்றி செலுத்தி, ஆண்டவரே thank you, நன்றி இயேசுவே, என்னோட பிள்ளைகளை, என்னோட பேர பிள்ளைங்களை, என்னோட குடும்பத்தாரை இம்மட்டும் காத்தீங்க. Till now you took care, so we thank you Jesus. And with thankful heart we'll sing the song which says Sarva Sistrikum Ejamanan. He's the creator of all. He's the creator, he's the preserver of all, he's the provider for all. We praise him and glorify him this morning. Say, Lord, we praise you Father and honor you, because you are the creator. You are all for us, Lord Jesus. There's none like you. அவரை போல வேறு தேவன் அல்ல. அவரை போல ரட்சகர், அவரை போல நண்பர் யாருமே இல்லை. There's no friend, there's no savior, there's no redeemer like this God. There's no one else, he alone. And that's why we praise you. Sarva Sistrikum Ejamanan Neere, சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே, எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றும் பணிந்து தொழுவோம். மலையாளம். பரிசுத்தன் மகோன்னத தேவன், பரமெங்கும் நிலங்கும் മഹേശൻ, സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥന മസിഹ. Every language, every tongue. Hallelujah. 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 English. You are the master of all creation, protector, preserver, almighty. Our hearts are filled with praises for you. We bow down to worship, adore you. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक
तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. All language, every bass, every language. Hallelujah. 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 Father, Creator God, thank you for this day. Thank you for one more Sunday. Once again, we glorify, we honor you, we adore you. Thank you for the opportunity this morning that you've given to us as a family to show our and pour out our pure love this morning in gratitude, in humble adoration for what you've done for us. எங்கள் வாழ்வில் கடந்த 4 மாதங்களில் நீ செய்தது யாவற்றையும் நினைவு கூர்ந்து உண்மையில் அன்பு கூர்ந்து நன்றி செலுத்த நீ கொடுத்த தருணத்துக்காக நன்றி. அன்றோடு நாங்கள் பாட்ட வண்ணம் எங்களை காண்பவர் நீரே, எங்களை காப்பவர் நீரே, ஏனென்றால் சகலத்தை ஆள்பவர் நீர் மாத்திரம். ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தது நீரே. we worship you, உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை தொழுதுகின்றோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது தொடர்ந்து பேசும். ஆண்டவரே, speak to us through thy word, through thy servant. Cover him under your wings. I pray that the Lord Jesus, and help that every hearts, every families may tune their hearts and the mind and the ears to hear keenly to the word of God. Lord, let the Holy Spirit be involved in every families to convict and Lord Jesus and restore the new joy, the new peace that you have reserved for us for this month. Thank you, Father. Bless. If there's anyone weaker this morning, I pray that you may strengthen them to worship, that they may have the health and the strength to adore you. தொடர்ந்து ஆசீர்வாதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் மேட்டுகிறோம். Amen. Amen. You may be seated wherever you are this morning. Good morning and praise the Lord for this Sunday, and also I greet you in the blessed name of my Lord and Savior Jesus Christ. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நாளுக்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கூடியிருக்கிறதான உங்களை யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். And thank the Lord for another opportunity. இன்னொரு தருணத்திற்காய் நான் தேவனை துதிக்கிறேன், கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். And we can sit in the presence of the Lord. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நாம் அமர்ந்து கொள்ள முடியும், அமர்ந்திருக்க முடியும். I thank the Lord for every believers, all those who are attending this morning and sitting and listening praises and worship and word of God. இந்த காலை நேரத்திலே இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிறதான ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காய் நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இதில் உண்மையில் இந்த ஆராதனை நீங்கள் பங்கு பெறுகிறீர்கள், ஒரு சிறந்த ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. I hope that as a family, as you sit in the church, you are sitting in your house. நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன், நீங்கள் உங்களுடையதான சபையிலே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற வண்ணம் குடும்பமாய் உங்களுடைய வீடுகளிலே இன்றைக்கு நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தருக்குள்ளாய் நம்புகிறேன். We cannot understand the ways of God. தேவனுடைய வழிகளை நம்மால் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள இயலுகிறதில்லை. Sometimes in the church, sometimes in the house, whatever it may be, we praise the name of the Lord. ஒரு சில நேரங்களில் நாம் சபையிலே கூடியிருந்தாலும் வீட்டிலே கூடியிருந்தாலும் கர்த்தரை துதிக்கிற நேரங்களாய் நமக்கு இருக்கட்டும். Today I will be speaking about God's
amazing way. இன்றைக்கு தேவனுடைய ஆச்சரியமான வழியை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன். I have taken the portion, is a famous portion, 1 Kings chapter 17. இன்றைக்கு நாம் பிரசித்தி பெற்றதான ஒரு வேத பகுதியை நாம் எடுக்கிறோம். 1 ராஜாக்களுடைய புஸ்தகம் அதனுடைய 17ஆம் அதிகாரத்துக்கு நேராக உங்களுடைய வேதாமத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். One of the very famous chapter. ஒரு பிரசித்தி பெற்றதான ஒரு பிரபலமான ஒரு அதிகாரம் இது. And many people have preached and shared and encouraged in different ways. அநேகர் இதிலிருந்து பிரசங்கித்திருக்கிறார்கள். அநேக விதங்களிலே தாங்கள் உற்சாகம் அடைந்திருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. Ministry of the great man of God Elijah. இங்கு எலியாவினுடையதான ஒரு சிறந்த ஒரு ஊழியத்தை நாம் இங்கு பார்க்க முடிகிறது. Verse 1 itself says that one Elijah the Tishbite. அதனுடைய முதல் வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது? எலியா என்கிறதான திஸ்பியன் ஆகிய எலியா என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். And we see this chapter and speaking very clearly, certain things says very clearly to us the amazing way of God. இந்த காரியங்கள் மிக தெளிவாய் பேசுகிறது தேவனுடைய ஆச்சரியமான வழிகள் என்று அவை நம்மை குறித்து பேசுகிறது. The background, இதனுடைய பின்னணி இதுவாய் இருக்கும். and we see in those chapter very clearly, இந்த அதிகாரத்திலே நாம் மிக தெளிவாய் இதனுடைய பின்னணி என்ன என்பதை பார்க்க முடியும். Jezebel was promoting Baal worship. யெசபேல் இப்படியாக பாகால் வழிபடுவதை தான் ஊக்குவிக்கிறதான ஒரு அரசனாய் அவன் திகழ்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. So when you see that increasing of Baal worship, பாகாலுடையதான பலிபீடங்கள் இல்லையென்றால் பாகாலை தொழுது கொள்கிற அந்த ஒரு செயல்பாடுகள் உயர ஆரம்பிக்கிறது. God has raised a man of God to speak to the people of Israel. இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு கூட பேசுவதற்கு ஒரு தெய்வ மனிதனை கர்த்தர் ஏற்படுத்துகிறார். Elijah means எலியா என்று அர்த்தம் என்னவென்றால் Yahweh is my God. ஆண்டவராய் கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் என்று பார்க்கிறோம். When you read that verse, அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது and it says in verse 1, அதனுடைய 1ஆம் வசனத்தில் இப்படியே சொல்லப்படுகிறது, a servant of the living God. இங்கு மிக தெளிவாய் பார்க்கிறோம், தேவனுக்கு முன்பதாய் நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு அவருக்கு தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பதாய் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். And then he emphasized very clearly, அதற்கு அப்புறம் மிக தெளிவாய் சொல்லப்படுகிற not காரியம், only I am a servant of that living அந்த God, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஊழியக்காரன் மாத்திரமல்ல, as the Lord God of Israel lives. இஸ்ரவேலின் தேவன் ஜீவிக்கிறார் என்பதும் அதனுடைய அர்த்தமாக So இருக்கிறது. that is what chapter 17 verse 1 says. அதைத்தான் 1 ராஜாக்களுடைய புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் அதை குறித்து சொல்லுகிறது. As the Lord God of Israel lives, before whom I stand. நான் நிற்கிறதான இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். He claimed very clearly, மிக தெளிவாய் தான் பற்றி கொண்டதான ஒரு காரியம், the Lord is the God of Israel who lives. ஆண்டவராய் கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் தேவனாய் இருக்கிறார், அவர் ஜீவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். And he says that one, that till I say, till and the Lord permit, there shall not be a rain. தேவன் அனுமதிக்கும் வரைக்கும் தேசத்திலே மழை இருக்காது என்று சொல்லி தான் உரைக்கிறார். That was a strong word. உண்மையிலே அந்த வார்த்தை உறுதியான ஒரு வார்த்தையாக Or இருந்தது. in another words, இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால், there will be drought in the land. தேசத்திலே வறட்சி இருக்கும் என்று சொல்லி மிக தெளிவாய் பார்க்கிறோம். Now, when I studied that one, I would like to emphasize two particular thought here. நான் அதை குறித்து படித்த போது 2 சிந்தைகளை நான் இதிலிருந்து சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். Why this drought? ஏன் இந்த வறட்சி அவர்களுக்கு வந்தது? Why this drought in our life? நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் இந்த வறட்சி வந்தது? And that is a very important thought we have to rethink again and again. நீங்களும் நானும் திரும்ப திரும்ப சிந்திக்க வேண்டியதான காரியம், இந்த வறட்சிக்கு காரியம் என்னவென்று சொல்லி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். Two reasons I have just mentioned here. 2 காரியங்கள் நான் அதிலே சொல்ல விரும்புகிறேன். Number 1, முதலாவதாக, Baal worshippers believed that their God was the God of rain. பாகாலுடையதான வழிபடுகிறதான நபர்கள் நம்பினார்கள், பாகால் மழை பெய்வதற்கான கடவுள் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்பினார்கள். So this drought proves that
Baal is not God. இந்த வறட்சி நிரூபித்து காண்பிக்கிறது பாகால் தெய்வன் இல்லை என்று சொல்லி நிரூபித்து காண்பிக்கிறது. God of Israel controls the weather. இஸ்ரவேலின் தெய்வனாகிய கர்த்தர் தான் சூழ்நிலைகளையும் அது மாத்திரமல்ல சீதோஷ நிலைகளையும் அவர்தான் This கட்டுப்படுத்துகிறார். morning you and me need to understand this great fact. நீங்களும் நானும் இந்த காலை நேரத்தில் இந்த பெரிய சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Not the things that as the world speaks about it. உலகம் பேசுகிற வண்ணமாய் எண்ணுகிற வண்ணமாய் அல்ல. There is a God who is able to control the things in every area. உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறதான ஒரு தெய்வன் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு இருக்கிறார். You and me may know him more. நீங்களும் நானும் அவரை இன்னும் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள God வேண்டும். of Israel, இஸ்ரவேலின் தெய்வனாய் God கர்த்தர், of Abraham, Jacob, ஆபிரகாம் யாக்கோபினுடைய தெய்வனாய் God அவர் of இருக்கிறார். Elijah, எலியாவின் தெய்வனாய் அவர் God இருக்கிறார். of all those who believed him. யாரெல்லாம் அவர் விசுவாசிக்கிறார்களோ யாவருக்கும் அவர் தெய்வனாய் This morning I இருக்கிறார். emphasize very clearly, he controls இந்த everything. காலை நேரத்தில் அழுத்தி ஆதாரமாய் சொல்லுகிறேன், அவரை எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Number 2, இரண்டாவதாக the second reason for the drought, இந்த வறட்சிக்கான இரண்டாவது காரணம் and it says like this: அது இவண்ணமாய் சொல்லுகிறது, God chose to use severe drought to get people's attention. மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காய் தெய்வன் இந்த கொடூரமான வறட்சியை அவர் You ஏற்படுத்துகிறார். understand the second thought very clearly? இரண்டாவது சிந்தையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா? I want everyone, those who are listening me, என்னை கேட்கிறதான யாவரும் நீங்க இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். and you have to think twice in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில 2 தடவைக்கு மேலாய் நீங்கள் இதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். God chose the severe drought, severe famine, severe complication for the people's attention. மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காய் தெய்வன் வறட்சியை பயன்படுத்தினார். You and me ask many times the question, நீங்களும் நானும் அநேக தடவை இந்த கேள்வியை நாம் கேட்டிருந்திருப்போம். why? ஏன் இந்த செயல்கள்? Why this drought? ஏன் இந்த வறட்சி என் வாழ்க்கையில? Why this sickness? ஏன் இந்த வியாதிகள் என் வாழ்க்கையில? Why this complication in our life? ஏன் என்னுடைய குடும்பத்துல இந்த குழப்பங்கள் வந்திருக்கிறது? Let me tell you very clearly, நான் மிக தெளிவாய் சொல்ல விரும்புகிறேன். God wants your attention again. God wants your attention more. உங்களுடைய சிந்தையை தெய்வன் அதிகமாக ஈர்க்க விரும்புகிறார். And that is what God look for it. அதைத்தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். 2 thoughts I have given you this morning. 2 சிந்தைகள் இந்த காலை நேரத்தில் உங்களுக்கு முன் Number வைத்திருக்கிறேன். முதலாவதாக, God is in control தெய்வனே எல்லாவற்றையும் தம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து ஆளுகை செய்கிறார். and not the Baals. God is going to do anything that proves very clearly. பாகாலுடைய தெய்வர்கள் ஒன்றும் செய்ய போவதில்லை என்று சொல்லி அவை மிக தெளிவாய் நிரூபித்து காண்பிக்கிறது. And second thing, இரண்டாவதாக, and God wants your attention. That is what the complication which never expected comes in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறதான குழப்பங்கள் நாம் தெய்வனால் ஈர்க்கப்பட வேண்டும், கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தெய்வன் விரும்புகிறார். You and me need to search and see that how much I love my God. என்னுடைய தெய்வனை நான் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் நானும் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். In this chapter, இந்த அதிகாரத்திலே you see 3 miracles are mentioned. 3 அற்புதங்கள் இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. I don't know whether I'll be able to speak all the 3. இந்த 3 அற்புதங்களையும் என்னால பேசுவதற்கு நேரம் இருக்குமா என்று எனக்கு தெரியாது. But a couple of things I will speak very clearly. ஆனால் இதிலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை தெளிவா உங்களோடு கூட பேச நான் ஆசைப்படுகிறேன். And there are 3 miracles I have told you. 3 அற்புதங்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். And number 1 is talking about the food from unclean bird. முதலாவதாக உணவானது அசுத்தமான ஒரு பறவையினிடத்திலிருந்து அவை ஆகாரம் கொடுத்தது. Verse 2 to 7, அதனுடைய 2ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் that particular portion speak about அந்த it. வேத பகுதி அதை குறித்து பேசுகிறது. And chapter 17 verse 2 to 7, 1 ராஜாக்களுடைய புத்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் is speaking about food from an
unclean, food from unclean birds. சுத்தமில்லாத அசுத்தமான ஒரு பறவை உணவு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். And you have to understand very clearly, நீங்கள் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Elijah is a man of God from Jewish family. எலியா தேவனுடைய ஊழியனாய் இருக்கிறான். யூத குலத்திலிருந்து தேவனாலே அறியப்பட்ட ஒரு நபராய் இருக்கிறான். And wanted to see that everything clean. எல்லாம் சுத்தமா இருப்பதை அவன் பார்க்க But விரும்புகிறான். there are few things you and me need to understand. ஆனால் நீங்களும் நானும் ஒரு சில காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். God told Elijah தேவன் எலியாவிடத்தில் இப்படியே சொன்னார், to hide yourself நீ by the brook of Cherith. நீ கேரித் ஆற்றங்கரையிலே உன்னை நீ மறைத்துக்கொள் என்று சொல்லி ஆண்டவராய் கர்த்தர் எலியாவோடு கூட பேசினார். And in verse 3 it is written, அதனுடைய 3ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, get away from here நீ இங்கிருந்து புறப்பட்டு and turn eastward, நீ கீழ் திசையை நோக்கி போய் hide by the brook of Cherith, யோர்தானுக்கு நேரா இருக்கிறதான கேரித் ஆற்றங்கரையிலே ஒளிந்து கொள், which flows into the river of Jordan. அந்த நதியானது யோர்தானுக்கு நேராய் செல்லுகிறதா இருக்கிறது. Oh, what a wonderful thing that it's talking about to a man of God. இங்கு ஒரு தெய்வ மனிதனை குறித்து பேசுகிற ஒரு காரியம் எவ்வளவு சிறப்பாக A இருக்கிறது. land full of drought. ஒரு தேசம் வறட்சியா இருக்கிறது. And he says that go and hide yourself. நீ போய் உன்னை மறைத்துக்கொள் என்று சொல்லி அங்கு பேசப்படுகிறது. There are many streams in this area. இந்த இடங்களிலே அநேகமான ஆற்றங்கரைகள் இல்லை என்றால் நீர் ஓட்டங்கள் இருக்கிறது. There are many streams during the time of rainy season. அந்த மழையினுடைய காலங்களிலே இப்பொழுதும் நீர் ஓட்டங்கள் நீர்வீழ்ச்சியா இருக்கிறது. But during the hot season, ஆனால் இந்த வெப்பமான சூழ்நிலையிலே it dried up. அந்த நீரோட்டங்கள் எல்லாம் மறண்டு போய்விடும். Very perfect example like our Kuttalam area. மிக நேர்த்தியாய் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னா நம்முடைய குற்றாலம் தான் அதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம். All the 5 falls, main falls and all those things work out during the rainy season. மழை காலங்களிலே குற்றாலத்திலிருந்து எல்லா அருவிகளிலிருந்து கொட்டோ என்று சொல்லி மழை கொட்டுவதுண்டு. But during the hot season like now it is dried up. ஆனால் வெயில் என்றைக்கு அதிகமாக அடிக்குமோ அன்றைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இதிலிருந்து வருவதில்லை, அவை வறட்சியா இருக்கும். It is not mentioned very clearly which stream, which area. He said that many streams are there and he has found a particular area where the water was available. எங்கு தண்ணீர் இருந்ததோ அந்த ஒரு ஆற்றங்கரையை தான் தெரிந்தெடுத்துக் கொண்டார். ஆனால் எந்த ஒரு இடம் எந்த ஒரு நீர் செயல் என்று சொல்லி அங்கு சொல்லப்படுகிறதில்லை. That is God's ways. We need not worry about that. அது தேவனுடைய வழியா இருக்கிறது. அதை குறித்து நாம் கவலைப்பட When God வேண்டியதில்லை. says to go and hide and he is able to see the things done properly. தேவன் நீ போய் உன்னை மறைத்துக்கொள் என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது மீதமுள்ள காரியத்தை அவர் பார்த்துக் கொள்வதற்கு அவர் போதுமானவர். I have 2 lessons very clearly from this particular area. இந்த செயலில் இருந்து 2 முக்கியமான பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். Number 1, முதலாவதாக, and is talking about birds normally neglect the young ones. இந்த பறவைகள் எப்பொழுதுமே அதனுடைய குஞ்சு பறவையா இருக்கட்டும் மற்ற பறவைகளா இருக்கட்டும் எப்பொழுதுமே அதை உதாசீனப்படுத்தும், வேண்டாம் என்று ஒதுக்கும். I want you to read one particular verse. ஒரு வசனத்தை இதற்காக வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். Chapter 38 of book of Job. யோபனுடைய புஸ்தகம் அதனுடைய 38ஆம் அதிகாரம். And in verse 41. அதனுடைய 41ஆம் வசனத்திலே. Chapter 38 of Job. யோபனுடைய புஸ்தகம் 38ஆம் அதிகாரம். And in verse 41. அதனுடைய 41ஆம் வசனம். And here it's very clearly says. இங்கு மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது. Who provides food for the raven when it young ones cried to God and wondered about the lack of food. காக்கை குஞ்சுகள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு ஆகாரம் இல்லாமல் பறந்து அலைகிற போது அவைகளுக்கு இரையை சவதரித்து கொடுக்கிறவர் யார்? Did you see that word very clearly? இங்க இந்த வார்த்தையை பார்த்தீர்களா? The birds normally neglect the young ones, though young ones cried unto the Lord. காக்கை குஞ்சுகள் அவை தாயினாலே புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் குஞ்சுகள் தெய்வனை நோக்கி முறையிடும் என்று சொல்லி கூப்பிடும் என்று பார்க்கிறோம். And such kind of birds. அப்படிப்பட்டதான பறவை. And God has told him, raven, and it is written that word very clearly, I have commanded. Chapter 17 verse 4. 17ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 4ஆம் வசனத்திலே இந்த பிரகாரமாய் சொல்லப்படுகிறது. And it will be that you shall drink from the brook and
I have commanded the ravens to feed you there. அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய், அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார். This morning you and me need to understand. இந்த காலை நேரத்தில் நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். God commanded a unclean bird go and feed God's servant. இங்கு அசுத்தமான ஒரு பறவைக்கு தெய்வன் கட்டளை கொடுத்தார், நீ போய் தேவனுடைய ஊழியனை போஷிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் கட்டளை I want you கொடுத்தார். to understand this fact. நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள You know வேண்டும். who provided the food? யார் உணவை சந்தித்து The கொடுத்தார்கள்? Lord provided the food. ஆண்டவராய் கர்த்தரே உணவை சந்தித்து கொடுத்தார். What was the transportation? அதிலே செயல்பட்டதான பிரயாணத்தினுடைய போக்குவரத்து எதுவாக இருந்தது? Birds provided transportation. பறவைகள் அந்த பிரயாணத்தினுடையதான காரியங்களை Did செய்தது. you see that the amazing way what God is doing? ஆச்சரியமான விதத்திலே தெய்வன் செய்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? You have to think twice in your mind the way the Lord provided the food and the birds provided the transportation. தேவன் உணவை சந்தித்து கொடுத்தார், பறவைகள் அதனுடைய பிரயாணத்தினுடைய காரியங்களை பார்த்து கொண்டது. God can use those ravens which doesn't take care of the young ones even, and doesn't clean and doesn't mind about what kind of food they have to take about it, but God has brought such kind of things. குஞ்சுகளையே கவனிக்காத ஒரு காகம், அசுத்தமான ஒரு பறவை, அதை வைத்து தெய்வனுடைய தாசனை எந்த அளவுக்கு தெய்வன் போஷிக்கிறார் என்று சொல்லி This பாருங்கள். morning you and me need to understand this fact. இந்த காலை நேரத்தில் நீங்களும் நானும் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். God can use ravens just as God dropped the manna in the wilderness for the people of Israel. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் மன்னாவை கொடுத்த வண்ணம் காகத்தை வைத்தும் தேவனால் போஷிக்க முடியும். This is what the amazing way. இதுதான் தேவனுடைய ஆச்சரியமான வழிகளாக How many இருக்கிறது. of you understand that in your life? எத்தனை பேர்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் இதை I புரிந்திருக்கிறீர்கள்? have experienced many times. அநேக தடவை என் வாழ்க்கையில் நான் அதை அனுபவித்திருக்கிறேன். And the way that which we seems to be no way, God எந்த opens ஒரு the way. வழிவாசல்களும் நமக்கு தோன்றாமல் இருக்கும் பொழுதும் அதின் மத்தியிலும் தெய்வன் வழிவாசல்களை ஏற்படுத்துகிறார். What a wonderful God we have. எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு தெய்வனை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். The second lesson that we learn from this one, இந்த வேத பகுதியிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறதான இரண்டாவது பாடம், and when you look into that verse, அந்த வசனங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், read verse 6, it is says, அதனுடைய 6ஆம் வசனம் அப்படியே சொல்லுகிறது, the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening. காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது என்று Now you have to வாசிக்கிறோம். understand this fact. இந்த வசனத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Those ravens அந்த காகங்கள் faithfully brought morning and evening. காலையிலும் சாயங்காலத்திலும் உண்மையாய் அந்த காகங்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்தது. That is a big lesson to understand. உண்மையிலே நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வெகுவான ஒரு பாடமாக இருக்கும். Those ravens were faithful according to the commandment of God. அந்த காகங்கள் தேவனுடைய கட்டளையின்படி அவை உண்மையாய் இருந்தது. We do not know from where the food. எங்கு இருந்து அந்த உணவு வந்தது என்று நமக்கு தெரியாது. He says very clearly, மிக தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது, there is a drought in the land, தேசத்திலே வறட்சி இருந்தது, there is a famine in the land, தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று. and in that time where he had to bring food, that were அப்படி இருந்தும் எங்கிருந்து இந்த காகங்கள் உணவை கொண்டு வந்தது? maybe food from a far distance, ஒருவேளை உணவை தூர இடத்திலிருந்து அவை கொண்டு where வந்திருக்கலாம். the drought is not affected, and those ravens brought the food. எங்கு வறட்சி எங்கு பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதோ அங்கிருந்து ஒருவேளை இந்த காகங்கள் கொண்டு வந்திருக்கலாம். You will say that one nothing nearby, but God has made that provision in an amazing way. பக்கத்திலே ஒன்றுமில்லை, ஆனால் ஆச்சரியமான ஒரு விதத்திலே தெய்வன் அவைகளை சந்தித்து கொடுத்தார். Maybe fruits, ஒருவேளை பழங்களாய் இருந்திருக்கலாம், maybe eggs, ஒருவேளை முட்டைகளாய் இருந்திருக்கலாம், maybe nuts, ஒருவேளை நாம் பார்க்கிறதான நட்சாய் கூட இருக்கலாம். and that is include all the word bread. It can include various things God has இந்த brought in. அப்பம் என்கிறதான வார்த்தை வித்தியாசமான உணவுப் பொருட்களை உள்ளடக்கி இருக்கலாம். This morning let me tell you, my dear believers, இந்த காலை நேரத்தில் மிக தெளிவாய் நான் சொல்லுகிறேன், you and me need to understand. நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And when there are a group of people forget about their own dear ones,
but listen what God has said. இங்கு ஒரு குழுவா இருந்து தனக்கு சொல்லப்படுகிறவர்களை மறந்து தேவன் சொல்லுகிறதுக்கு அவை செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். You and me may be a transportation for something for somewhere else. நீங்களும் நானும் நாம் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காய் போக்குவரத்துமாய் பிரயாணப்படுகிறதான ஒரு நபர்களாய் தெய்வன் உங்களை வைத்திருக்கலாம். Helping somebody else. யாருக்கோ ஒருவருக்கு உதவி செய்வதற்காய் தெய்வன் உங்களை Will you be able வைத்திருக்கலாம். to faithfully do that? உண்மையும் உத்தமமாய் நீங்கள் கர்த்தருக்காய் அதை செய்ய முடியுமா? God wants such kind of people. தெய்வன் அப்படிப்பட்டதான நபர்களை தெய்வன் His ways விரும்புகிறார். are amazing, அவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள். which you and me never understand. நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அவருடைய When you வழிகள். call upon the name of the Lord, நீங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது Elijah listened as the Lord has said it. எலியா தேவன் சொன்ன வண்ணம் அப்படியே அவன் தேவனுக்கு செவி He did not கொடுத்தான். hesitate அவன் anything, ஒருபோதும் அதை உதாசீனப்படுத்தவில்லை. and he listened as it is. அவன் அவ்வண்ணமாகவே அவன் கேட்கிறவனாய் Let me இருந்தான். tell you very clearly, மிக தெளிவா நான் இதை if சொல்லுகிறேன். you and me, as the Lord says, if you do the things, and the amazing provision, amazing way will be clear. நீங்களும் நானும் தேவன் சொல்லுகிற வண்ணமாய் நாம் செய்வோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவைகள் ஆச்சரியமான ஒரு விதத்திலே அவை பூர்த்தீகரிக்கப்படக்கூடியதா இருக்கும். Look at the second thought. இரண்டாவது சிந்தை பாருங்கள். First one, முதலாவதாக food from unclean birds. அசுத்தமான பறவை வந்து உணவு கொடுத்தது. Number two, இரண்டாவதாக and verse 8 to 16. அதனுடைய 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 16ஆம் வசனம் வரைக்கும் And again it says, மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. when the word of the Lord came to him saying, கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு வந்தது. and then here is the thought, இங்கு அந்த சிந்தை நாம் பார்க்க முடியும். food from a neglected widow. இங்கு புறக்கணிக்கப்பட்டதான ஒரு விதவையின் இடத்திலிருந்து உணவு கொடுக்கப்பட்டது. And also a Gentile widow. அது மாத்திரமல்ல, அவள் புறஜாதிய ஒரு விதவையாய் அவள் இருந்தாள். You understand that what I'm talking very clearly? நான் பேசுகிறதை உங்களால புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா? Widows are the people poor and neglected in the land. தேசத்திலே விதவைகள் அவர்கள் கீழ்த்தரமாய் ஏழைகளாய் அவர்கள் நடத்தப்பட்டார்கள். They are the most neediest people. அவர்களுக்கு தான் தேவை அதிகமாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தேவை உள்ளவர்கள் தான் விதவைகளாய் இருந்தார்கள். When there is a famine comes, தேசத்திலே பஞ்சம் வந்த போது and immediately this widow's food will be ran out. இந்த விதவைகளுடையதான உணவு தான் முதலாவது சீக்கிரம் காலியாகும். And here we see very clearly, ஆனால் இங்கு மிக தெளிவாய் பார்க்கிறோம், food from a neglected widow or a Gentile widow. புறஜாதியார் விதவை இல்லை என்று சொன்னால் ஒதுக்கப்பட்டதான ஒரு விதவை என்று சொல்லி பார்க்க முடிகிறது. Now you and me need to understand this great fact. இங்கு இந்த சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். There were many Israelite widows were there during that இஸ்ரவேல் time. அந்த காலங்களிலே இஸ்ரவேல் தேசத்திலே இஸ்ரவேலின் விதவைகள் இருக்கத்தான் செய்தார்கள். But God did not send any, and God did not send Elijah to any one of those widows. ஆனால் எந்த விதவைகள் இடத்திலும் ஆண்டவராய் கர்த்தர் எலியாவை அனுப்பவில்லை. God has here also the word says, இங்கும் அந்த வார்த்தை இப்படியே சொல்லுகிறது. verse 9 அதனுடைய 9ஆம் வசனம், and chapter 17 verse 9. அதனுடைய 17ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 9ஆம் வசனம். Arise, go to Zarephath நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்ததான சாரிபாத்துவிற்கு போ, and dwell there. அங்கேயே தங்கியிரு. I have commanded widow there to provide உன்னை you. பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார். Very important things you have to understand. மிக முக்கியமான காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We do not know how long he stayed in the brook of Kerith. கேரித் ஆற்றங்கரையிலே எத்தனை நாட்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது. Maybe sometimes in a year. ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு வருடங்களாக கூட இருக்கலாம். Till the stream is dried out or the water is completely அந்த stopped. நதியிலே ஓடுகிறதான தண்ணி வற்றி போகும் வரைக்கும் ஒருவேளை அங்கு இருந்திருக்கலாம். And that the Lord has taken him. Please அதற்கு go. அப்புறம் தெய்வன் அவனை எடுத்து நீ இருந்த இடத்திற்கு செல் என்று Go கட்டளை to the next எடுக்கிறார். place. அடுத்த இடத்திற்கு செல் என்று தேவன் கட்டளை You எடுக்கிறார். and me need to understand this fact. நீங்களும் நானும் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள God வேண்டும். command you to do certain things like that. தெய்வம் உடைய வாழ்விலே ஒரு சில காரியங்களை செய்வதற்கு தெய்வன் கட்டளையிடும் பொழுது How many questions you and me will have? எத்தனை immediately. கேள்விகள் நீங்களும் நானும் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். Here Elijah did not say a word. இங்கு எலியா எந்த ஒரு வார்த்தையும் தான் He சொல்லவில்லை. listened and he was an obedient அவன் person. செவி கொடுத்தான், கீழ்ப்படுதலுள்ளவனாய் How இருந்தான். many of you are listening what God says
and the messages you hear every day. தேவன் உங்களோடு கூட செய்தியின் வாயிலாக பேசும் பொழுது நீங்கள் எத்தனை நபர்கள் செவி கொடுக்கிறவர்களாக How இருக்கிறீர்கள்? many are obedient to his word? எத்தனை நபர்கள் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுதலுள்ளவர்களாக Here இருக்கிறீர்கள்? also the word it is written. இங்கும் அந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. I have commanded the widow there to take care of him. உங்களை போஷிப்பதற்காய் உன்னை உபசரிப்பதற்காய் பராமரிக்கும்படி அங்கு ஒரு விதவைக்கு நான் Look into கட்டளையிட்டிருக்கிறேன். verse 10. அதனுடைய 10ஆம் வசனம். He arose and went to Sarephath. அப்பொழுது அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான். He's almost 100 miles away from brook of Kerith. கேரித் ஆற்றங்கரையிலிருந்து 100 மைல் தூரம் உள்ள ஒரு இடமா இருக்கிறது. And when he has just gone there, தான் அங்கு சென்ற போது and we see that one very clearly, மிக தெளிவாய் நாம் பார்க்கிற காரியம், as the Lord directed, தேவன் அவரை நடத்தின வண்ணம் without any murmuring, எந்த ஒரு முணுமுணுப்பும் இல்லாமல் walking 100 miles, அங்கு 100 மைல் தூரம் அவன் நடக்கிறான். reaching the place. அந்த இடத்திற்கு வந்து சேருகிறான். Two lessons you and me need to learn from இதிலும் this நாம் portion. கற்றுக்கொள்கிறதான 2 காரியங்கள் நாம் பார்க்க முடியும். I want you to understand that. நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Number 1, முதலாவதாக the first lesson, முதல் பாடமாய் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம், she gave God first place. முதல் இடத்தை அவள் தேவனுக்கு கொடுத்தாள். You understand the lesson number 1? முதல் பாடத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்களா? She gave God the first place. முதல் இடத்தை தேவனுக்கு அவள் கொடுத்தாள். Prophet went according to the word of God, தேவ வார்த்தையின்படி தேவ தீர்க்கதரிசி இவனமாய் அவன் செல்லுகிறான். and he went and met the right widow. அவன் போய் சரியான விதவையை அவன் சந்திக்கிறான். And that is what verse 10 says. அதைத்தான் அதனுடைய 10ஆம் வசனம் He சொல்லுகிறது. went there அவன் எழுந்து and he has gone to Sarephath. அங்கு சாரிபாத்திற்கு போனான். When he came at the gate of the city, அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்தபோது indeed a widow was there gathering sticks. அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கிக் கொண்டு இருக்கிறதை அவன் பார்க்கிறான். As I have told already, ஏற்கனவே நான் சொன்னவண்ணம் there were many Israelite widows who were there, but God did not tell him to go that. இஸ்ரவேல் ஜனத்திலே அநேக விதவைகள் இருந்தாலும் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் கட்டளை கொடுக்கவில்லை. And here God says that one go to this particular woman. ஆனால் இந்த விதவைக்கு இடத்திற்கு செல் என்று தேவன் கட்டளை கொடுக்கிறார். It is a question of faith sometimes in our life. ஒரு too. சில நேரங்களில் விசுவாசத்துக்கு நேரா எழும்புகிற கேள்விகளாய் இவை வரலாம். Did God tell me to go such a place? அப்படிப்பட்ட இடத்திற்கு தேவன் விதவை இருக்கிறதான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தேவன் என்று சொன்னாரா? Such a people, those who are neediest people, going there. இருக்கிறதிலே தேவையுள்ள ஜனங்களுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் என்று சொன்னார் என்று கேள்வி எழும்பும். And when he met there, when he prophet met that widow, அந்த விதவையை அந்த தீர்க்கதரிசி தான் சந்தித்த போது, look into verse 10. அதனுடைய 10ஆம் வசனம், What was the first word? முதல் வார்த்தை என்னவாக இருந்தது? Please bring me a little water in a cup that I may drink. நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்று சொல்லி தேவ ஊழியன் கேட்கிறான். She was just going to her house. அவள் தன்னுடைய வீட்டிற்கு செல்வதற்காக அவள் புறப்படுகிறாள். And she is going there. அவள் அங்கு செல்ல ஆரம்பிக்கிறாள். And then this man of God has said it. அதற்கப்புறம் இந்த தெய்வ மனிதன் இப்படியே சொல்லுகிறான். He called her while she was going to take the water. தண்ணீர் எடுப்பதற்கு செல்லும் பொழுது இந்த தெய்வ ஊழியன் அந்த ஸ்திரியை அழைக்கிறான். And said that when you bring a piece of bread. நீ one வரும் பொழுது morsel. கொஞ்சம் அப்பம் உன் கையிலே கொண்டு வா என்று சொல்லி அந்த தெய்வ மனிதன் கேட்கிறான். Look into that verse. அந்த வசனத்தை பாருங்கள். And verse 12 says, அதனுடைய 12ஆம் வசனம் இப்படியே சொல்லுகிறது. so she said, அதற்கு அவள் இவ்வண்ணமாய் பதில் as சொல்லுகிறாள். the Lord your God lives, I don't have any bread, only a handful of flour and a little oil in a jar. என் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு நான் சொல்லுகிறேன், என் குமாரனும் நாங்கள் சாப்பிடுவதற்கு ஒரு கைப்பிடி மாவு மாத்திரமே இருக்கிறது. First she hesitated. முதலாவது அவள் அதை வேண்டாம் என்று சொல்லி அதை புறக்கணிக்கிறாள். I just gathering some sticks so that we may have little one handful of flour. இந்த விறகுகளை நான் பொறுக்குகிறேன், ஒரு கை அளவு மாவு இருக்கிறது, அதை சமைக்கலாம் என்று சொல்லி நான் சிறிய விறகுகளை Little பெருக்கொண்டிருக்கிறேன். oil to apply that, eat myself and my son. That is எனக்கும் all. என் குமாரனுக்கும் போஷிப்பதற்கு கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி மாவும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் மாத்திரமே இருக்கிறது. Complete
end of that. That's all is there. அது மாத்திரமே எங்களுக்கு இருக்கிறது, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. I cannot give to a third party, a third person. ஒரு மூன்றாவது நபருக்கு கொடுப்பதற்கு கூட என் கையில இல்ல. You know what the Lord said it? Elijah said it. இங்க எலியா என்ன சொல்லுகிறார்? Do not fear. பயப்படாதே. Go and bring. நீ போய் கொண்டு வா. And for me first. Did you see that verse 13? He says. அந்த 13ஆம் வசனத்திலே இவனமாய் சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். Elijah said to her. எலியா அவளை பார்த்து பயப்படாதே. Do not fear. பயப்படாதே. Go and as you said it, make and a small cake for me first. நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து, ஆகிலும் முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடை பண்ணி இடத்தில் கொண்டு வா. Afterward. அதற்கு அப்புறம். And for you and your son. பின் உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம். This morning I want you to understand this great fact. இந்த காலை நேரத்தில் இந்த பிரதான சத்தியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Great lesson for you. உங்களுக்காய் சொல்லப்படுகிற பிரதான ஒரு பாடம். She gave the God first place. முதல் இடத்தை அவள் தேவனுக்கு கொடுத்தாள். Listen very carefully. கவனமாய் கவனியுங்கள். Those who put God first. முதலாவது யாரெல்லாம் தேவனை முன்வைக்கிறார்களோ, முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்களோ, never lack the necessities of life. தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடையதான தேவைக்கு ஒரு குறையும் அவர்களுக்கு வருவதில்லை. Let me repeat that word again. இந்த வார்த்தையை நான் திரும்பவும் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Those who put God first. யாரெல்லாம் தேவனை முதலாவது முன் நிறுத்துகிறார்களோ, never lack the necessities of life. தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடையதான தேவை ஒரு குறைவும் அவர்களுக்கு வருவதில்லை. Look into that verse 15 and 16. அதனுடைய 15 16 வசனங்களை பாருங்கள். And she went and did according to the word of Elijah. கர்த்தருடையதான எலியாவினுடையதான வார்த்தையின்படி அவள் செய்தாள் என்று பார்க்கிறோம். She and her household and all ate many days. The bin of flour was not used up, and the jar of oil never ran out. அதற்கப்புறம் அந்த வீட்டிலே மாவும் எண்ணெயும் குறைந்து போகவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். This morning very clearly that lesson proves very clearly. இந்த காலை நேரத்தில் அந்த பாடம் மிக தெளிவாய் நமக்கு நிரூபித்து காண்பிக்கிறது. She gave God first place. அவள் முதல் இடத்தை அவள் தேவனுக்கு கொடுத்தாள். All the days of famine. பஞ்சத்தினுடைய எல்லா நாட்களிலும் never lacked. அவளுக்கு ஒரு குறையும் வரவில்லை. It is written not only for her and her son, her household also it is. அது அவளுக்கும் குமாரனுக்கும் மாத்திரமல்ல, அந்த வீட்டார் யாவருக்கும் என்று சொல்லி I do பார்க்கிறோம். not know how many were there. எத்தனை நபர்கள் இருந்தார்கள் எனக்கு தெரியாது. Let me tell you, my dear believers. ஆனால் இன்றைய விசுவாசிகளை நான் அதை குறித்து You and சொல்லுகிறேன். me sometimes say that I lack certain things in our life. நீங்களும் நானும் சொல்லுவதுண்டு, என் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் என் குறைகள் என்று சொல்லி நாம் சொல்லுவதுண்டு. But let me tell you very clearly again, emphasize this morning. ஆனால் இந்த காலை நேரத்திலே திரும்பவும் அழுத்தி நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம், If you give first place to God, நீங்கள் முதல் இடத்தை முக்கியத்துவத்தை கர்த்தருக்கு கொடுப்பீர்கள் you will என்றால் never lack anything in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஒரு குறைவும் வருவதில்லை. I want you to look one more verse. இன்னொரு வசனத்தை கூட நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று Acts விரும்புகிறேன். chapter 4 அப்போஸ்தலர் நடபடி புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் and verse 34. அதனுடைய 34ஆம் வசனம். Acts chapter 4 verse 34. அப்போஸ்தலர் நடபடி புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 34ஆம் வசனம். Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of land, household, and brought the proceeds of the things that were sold. அவர்களில் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் குறைவாய் இருந்ததில்லை என்று வாசிக்கிறோம். That word is very clear. அந்த வார்த்தை தெளிவாய் இருக்கிறது. In the early days of the apostles' period, and we say that when all those who gathered, nothing was lacked. ஆதி திருச்சபை குறித்து பார்க்கிறோம். யாரெல்லாம் கூடியிருந்தார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்றும் ஒரு குறைவும் எதிலும் அவருடைய வாழ்விலே இல்லை என்று சொல்லி மிக தெளிவாய் பார்க்கிறோம். They gave first place to God. முதல் இடத்தை அவர்கள் கர்த்தருக்காய் கொடுத்தார்கள். Believers, விசுவாசிகளே, family members, குடும்பத்தாரே, children, பிள்ளைகளே, let me tell you again and again, திரும்பவும் நான் அதை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன். first to God. முதல் முக்கியத்துவம் கர்த்தருக்கு. Rest everything will be there in your life. மீதமுள்ள காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்விலே But இருக்கும். when you don't give first place to God, முதல் இடத்தை நீங்கள் கர்த்தருக்கு கொடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது God may have to send certain attentions, matters in your life. உங்களை சிந்திக்க வைப்பதற்காக, உங்களுடைய பாதையை திசை திருப்பதற்காக ஒரு சில காரியங்கள் தெய்வன் அனுமதிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. And now here the second lesson from this thought, this இந்த area, வேத பகுதியில் இருந்து நாம் பார்க்கிறதான இரண்டாவது பாடம், and look into verse 12. அதனுடைய 12ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். I want to understand two things very clearly. இந்த வசனத்திலிருந்து ரெண்டு காரியங்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
You know, in verse 12, அதனுடைய 12ஆம் வசனத்திலே this lady says, இந்த ஸ்திரீ வண்ணமாய் சொல்லுகிறார், says that, you know what is my asset? My asset. என்னுடையதான சொத்து என்னவென்று சொல்லி அவள் கேட்கிறார். You know what he says? அவள் You என்ன know what is சொல்லுகிறார்? my asset? என்னுடைய சொத்து என்னுடைய லாபகரம் என்னவென்று சொல்லி அவள் What is கேட்கிறார். the asset of this widow? இந்த விதவனுடைய சொத்து எதுவா இருந்தது? What is her asset? அவளுடைய சொத்து எதுவா இருந்தது? Little oil. கொஞ்சம் எண்ணெய். Then number 2, இரண்டாவதாக a handful of meal. ஒரு கைப்பிடி மாவு மாத்திரமே அவளுக்கு இருந்தது. Then அதற்கு அப்புறம் few sticks, few firewood. ஒரு சில விறகுகள் மாத்திரமே அவருடைய கையில் இருந்தது. That is all what's for her. அது மாத்திரமே அந்த விதவைக்கு இருந்தது. What was the asset for the Elijah, the man of God? தெய்வ மனிதனுக்குள்ளதான சொத்து என்னவா இருந்தது? Look into that verse. அந்த வசனத்தை பாருங்கள். And it is written very clearly. மிக தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And talking very clearly. மிக தெளிவாகவே சொல்லுகிறது. And Elijah's asset was very great. எலியாவினுடையதான அவருடையதான சொத்து பெரிதா இருந்தது. And it says in verse 14, அதனுடைய 14ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறது, thus says the Lord God of Israel. இஸ்ரவேலின் தேவனாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, You know what is the great word? அந்த பெரிய ஒரு வார்த்தை என்னவா You know what இருந்தது? is the great asset for Elijah? அந்த ஒரு பெரிய சொத்து எலியாவின் இடத்தில் இருந்த சொத்து எதுவா இருந்தது? God Almighty and His promises. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவருடைய வாக்குத்தத்தம் எலியாவுடைய கரத்தில் இருந்தது. Believers, let me tell you this morning very clearly, விசுவாசிகளே, strongly, இந்த காலை நேரத்திலே உறுதியாய் நிச்சயமா இந்த காலை நேரத்திலே சொல்ல our விரும்புகிறேன். asset in this earth, இந்த பூமியிலே நம்முடையதான சொத்துக்கள் only our living God. நம்முடைய ஜீவனுள்ள தேவன் மாத்திரமே நம்முடைய Nothing சொத்தாய் more இருக்கிறார். than that. இதை காட்டிலும் மேலானது நமக்கு No ஒன்றுமில்லை. other asset for us வேற anywhere else. எந்த ஒரு சொத்தும் நமக்கு That கிடைப்பதில்லை. is enough for our life. அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு போதுமானது. If God Almighty is our asset, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்முடைய சொத்தாய் அவர் இருக்கும் பொழுது you and me need to understand this fact. நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And this woman and the Elijah stayed in this woman's house. இந்த விதவினுடைய வீட்டிலே எலியா தங்கினார். She realized அவள் புரிந்து கொண்டால் his God is a true God. இவருடைய தெய்வன் உண்மையான Let தெய்வன் me என்று. tell you one thing very clearly. ஒரு காரியம் தென்னந்தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். Let our asset, having that great God, let the people know and believe. ஒரு பெரிய தேவனை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய சொத்தை மற்றவர்கள் பார்த்து மற்றவர்கள் இயேசுவை அறிந்து This is what கொள்ளட்டும். God is teaching us. in our இதுதான் life. தெய்வன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். This morning, let me tell you, my dear believers, இந்த காலை நேரத்தினுடைய விசுவாசிகளை இதை ஆழமாய் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். God's ways are amazing. தெய்வனுடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள். You will not able to understand. ஒருபோதும் அந்த வழிகளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள இயலுகிறதில்லை. Amazing ways and amazing provision God will do. ஆச்சரியமான வழிகளிலும் விதங்களிலும் தெய்வன் தேவையை If சந்திக்கிறார். you and me walk according to His path, நீங்களும் நானும் அவருடைய பாதையின்படி நடப்போம் we என்றால் have seen two lessons very clearly. ரெண்டு பாடங்களை நாம் தெளிவாய் பார்த்திருக்கிறோம். Food from unclean birds. ஒரு அசுத்தமான ஒரு பறவையிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டதான உணவு. Amazing way God has provided. ஆச்சரியமான God's servant. விதங்களிலே தெய்வன் உணவை போஷித்து கொடுத்தார். Food from an unwanted widow or neglected widow. புறக்கணிக்கப்பட்டதான ஒரு விதவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தெய்வன் உணவை போஷித்து Where கொடுத்தார். nothing was there. ஒன்றுமில்லாத இடத்திலிருந்து Amazing way. ஆச்சரியமான விதங்களிலே தெய்வன் Let சந்தித்து me tell you கொடுத்தார். one particular verse this morning and closing. இந்த காலை நேரத்திலே ஒரு மையமான காரியத்தை சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று Turn விரும்புகிறேன். with me, book of Isaiah chapter 33. ஏசியா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகம் 33ஆம் அதிகாரத்துக்கு நேராக உங்களுடைய வேதாமத்தை நீங்கள் திருப்பிக் I want கொள்ளுங்கள். everybody open your Bible. நீங்கள் யாவரும் உங்களுடைய வேதாமத்தை திறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Isaiah chapter 33 ஏசியா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் and verse 15 அதனுடைய 15ஆம் and வசனம் verse 16. அதனுடைய 16ஆம் I வசனம் want everybody to read and understand. நீங்கள் யாவரும் வாசித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். I am reading slowly and Sam will translate that as it is what we read it. நாம் வாசிக்கிறதை அவண்ணமாகவே நான் மொழியாக்கம் செய்கிறேன். Verse 15. அதனுடைய 15ஆம் He வசனம் who walks righteously and speak uprightly. நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி He who despised the gain of oppression. இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து Who gesture with his hands refusing bribes. பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி Stops his ears from hearing of bloodshed. இரத்தம் சிந்துகிறவனுக்காக யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து And shut his eyes from seeing evil. பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ.
And then in verse 16 says, அதற்கப்புறம் 16ஆம் வசனத்தில் இப்படியே சொல்லுகிறது, he will dwell on high, அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான், his place of defense will be the fortress of rocks. கன்மலைகளின் அரண் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும். Last portion it says very அதனுடைய clearly. கடைசி பகுதி மிக தெளிவாய் I சொல்லுகிறது. want you to underline that verse very clearly. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் அடியிலே குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். Bread will be given him, his water will be sure. அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். How emphasized true is that word, my dear believers. அந்த ஒரு வார்த்தை எவ்வளவு உண்மையானது என்று சொல்லி மிக தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். His bread will never stop any time. அவனுடைய அப்பம் ஒருபோதும் நின்று His போவதில்லை. water will be never stopped. அவனுடைய தண்ணீர் ஒருபோதும் அவனுக்கு நின்று போவதில்லை. What a mighty God we have. எவ்வளவு வல்லமையான ஒரு தெய்வனை நாம் If சேவிக்கிறோம். you and me have this great asset of this almighty God, நீங்களும் நானும் சர்வ வல்லவருடைய தெய்வனுடைய சொத்தை நாம் பெற்றிருப்போம் என்றால், but there is a condition. ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை That is கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. what in verse 15 says. அதைத்தான் அதனுடைய 15ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. Walks righteously, நீ நீதியாய் நடந்து speaks righteously, செம்மையானவைகளை நீ பேச வேண்டும், and despise or throw away the gain of unwanted நீ ways. அநியாயம் செய்கிறதிலிருந்து வருகிறதான லாபத்தை நீ புறக்கணிக்க வேண்டும். Taking your hand away from the bribe. உன்னுடைய கைகளை பரிதானம் வாங்காதபடிக்கு நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Shut your eyes from seeing evil. பொல்லாதவைகளை பார்க்காதபடிக்கு கண்களை மூடிக்கொள்ளுதல். Believers, விசுவாசிகளே, if you and me in that path, நீங்களும் நானும் அந்த பாதையில் இருப்போம் என்றால், you will dwell on high, நீங்கள் உன்னதத்திலே வாசம் பண்ணுவீர்கள். and God will be our defense, ஆண்டவராய கர்த்தரே நம்முடைய கண்மலையாய் இருப்பார். and He will provide your bread and your water. You will lack nothing. நிச்சயமாய் உங்களுக்கு அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கொடுப்பார், உங்களுக்கு குறைவு வருவதில்லை. This morning let me close with that verse. இந்த காலை நேரத்தில் அந்த வார்த்தையோடு கூட நான் நிறுத்த Examine விரும்புகிறேன். your own life. உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆராய்ந்து You wanted பாருங்கள். to experience the amazing way of God in the month of this new month. இந்த புதிய மாதத்திலே தேவனுடைய ஆச்சரியமான வழிகளை நீங்கள் ருசித்து பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? Amazing grace, how sweet the sound. ஆச்சரியமான கிருபை அது எந்த அளவுக்கு He இனிமையாக saved இருக்கிறது. us. அவர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார். And that amazing grace is continuously showering and pouring upon us so that we may live in amazing way. அந்த ஆச்சரியமான கிருபை நம்மை ரட்சித்திருக்கிறது. ஆச்சரியமான கிருபை நம்மை நிலைநிறுத்தி நம்மை வாழ வைக்கிறது. God has just wanted your attention because of the complication what you and me face. உங்களுடைய வாழ்விலே நீங்களும் நானும் சந்திக்கிறதான குழப்பத்தின் மத்தியிலும் நம்முடைய சிந்தையை அவர் ஈர்க்க வேண்டும் என்று You விரும்புகிறார். want that you walk uprightly. நீங்கள் உத்தமமாய் நடக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் You want விரும்புகிறார். you speak rightly. நீங்கள் உத்தமமாய் பேச வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். You just shake out your hand for unwanted profit. உங்களுடைய கைகளை தேவையில்லாத அநியாயத்திற்கு விலக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் Take விரும்புகிறார். away your hand from getting bribe. நீங்கள் ஊழல் லஞ்சம் வாங்குறதிலிருந்து உங்களுடைய கையை மாற்றி வைக்க வேண்டும் என்று தேவன் Closing விரும்புகிறார். your eyes, not seeing the evil things. in your பொல்லாங்கை life. பார்க்காதபடிக்கு கண்களை அடைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் Believers, விரும்புகிறார். we live in a விசுவாசிகளே, wicked world today. நாம் இன்றைக்கு ஒரு துன்மார்க்கமான ஒரு உலகத்தில் Every வாழ்கிறோம். time unwanted things are there. எப்பொழுதுமே அநீதியான காரியங்கள் If you சம்பவிக்கிறது. don't close that one in your life, நாம் நம்முடைய வாழ்வில் அவை நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால், the Lord's command is very clear. கர்த்தருடைய வார்த்தை மிக தெளிவாய் We இருக்கிறது. see those verses in Psalms 15 also. இதை 15ஆம் சங்கீதத்திலும் இந்த வசனங்களை நாம் பார்க்க முடியும். Oh, if you walk righteously, நீங்கள் தேவனுக்கு உண்மை உத்தமமாய் நடக்கும் பொழுது, if you speak right, உண்மையாய் நீங்கள் பேசும் பொழுது, if you work right, உத்தமமாய் நீங்கள் கிரியை செய்யும் பொழுது, and God will honor you. தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார். Nothing will lack in your life. உங்களுக்கு குறைவு வருவதில்லை. And He will meet all your needs. உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார். Maybe through the ravens. ஒருவேளை காகத்தின் மூலமாய் Maybe தேவன் through that போஷிக்கலாம். widow which ஒருவேளை nobody knows. விதவைகள் மூலமாய் கூட தேவன் உங்களை போஷிக்க போதுமானவர். Amazing way. ஆச்சரியமான வழிகள். Experience that. அதை உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் அனுபவிக்க You may be வேண்டும். sick in your house. ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்தில் வியாதியாக இருக்கலாம். Amazing way God is going to do something in your life. ஆச்சரியமான விதங்களில் தேவனுடைய குடும்பத்திலே செய்ய போகிறார். And you see some great problem in your family. உங்களுடைய குடும்பத்தில் பெரிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்கிறவர்களாக There is an இருக்கலாம். amazing way God is going to ஆச்சரியமான விதங்களில் தேவன் உங்களுக்கு கிரியை There செய்வார். seems to be no way. எந்த வழிவாசல்களும் இல்லாத
God is going to மத்தியிலும் open a way for you. தேவன் உங்களுக்காய் வழிவாசல்களை ஏற்படுத்த But examine போகிறார். your life. உங்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் ஆராய்ந்து Am பாருங்கள். I walking rightly? நான் தேவனுடைய பாதையிலே நடக்கிறேனா? Am I speak rightly? நான் உத்தமமாய் பேசுகிறேனா? Am I shut my hands from unwanted things? என்னுடைய கைகளை எல்லா பொல்லாப்புக்கும் விலக்கி நான் பாதுகாக்கிறேனா? Am I shut my eyes from evil things? எல்லா பொல்லாங்கான பார்வையிலும் இருந்து என்னுடைய கண்களை நான் மூடி மறைக்கிறேனா? God wants your attention to that Almighty God. உங்களுடைய சிந்தையானது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு நேராக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். விசுவாசிகளே, Let us give our attention to God. நம்முடைய சிந்தைகளை நாம் தெய்வனுக்கு நேராக First இருக்கிறவர்களாக place to இருப்போம். God. முதல் இடம் தேவனுக்கு Seek ye கொடுப்போம். first the kingdom of God and His righteousness, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள். and He will give you everything, what all the things. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேண்டுமோ யாவற்றையும் அவர் தருகிற தேவன். Needed health, உங்களுக்கு தேவையான சரீர பலன், needed healing, உங்களுக்கு தேவையான சரீர சுக பலன், needed the necessities of life. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான காரியங்கள். If you walk uprightly, நீங்கள் உண்மையும் உத்தமமாய் நீங்கள் what a நடப்பீர்கள் wonderful என்றால் God. எவ்வளவு ஒரு சிறந்த நல்ல தேவனை Believers கொண்டிருக்கிறோம். trust in that God. விசுவாசிகள் அந்த தேவனை நம்பி Let சார்ந்திருங்கள். this month of May be walking with Him faithfully. இந்த மே மாதம் தேவனோடு உண்மையும் உத்தமமாய் நடக்கிற ஒரு மாதமாய் நம்முடைய வாழ்வில் There is இருக்கிறது. anybody who is listening me, never accepted Jesus Christ as this widow believed in the name of Jesus Christ. Will you believe in this God of Israel who is able to save you and forgive your sin completely? என்னை கேட்கிற யாராவது இந்த விதவை மாதிரி நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய தெய்வன் யார் என்று சொல்லி நீங்கள் அறியாமல் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த விதவை அறிந்து கொண்டவன் நாம் நீங்கள் உங்களுடைய இரட்சகரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். Let's close our eyes and look to the நாம் Lord. in இருந்த prayer. வண்ணமாய் தலைகளை தாழ்த்தி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். Heavenly Father, thank you for this morning. பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த காலை நேரத்துக்காக Thank you ஸ்தோத்திரம். for this new month, Lord. இந்த புதிய மாதத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Amazing grace, ஆச்சரியமான உம்முடைய கிருபை, amazing way. ஆச்சரியமான விதங்களில் நீர் காண்பித்திருக்கிறீர். You spoke to us from chapter 17. ஆண்டவரே, 1 ராஜாக்களுடைய புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நீர் எங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறீர். Continuously speak. தொடர்ந்து எங்களோடு கூட பேசுங்க. We may learn those lessons, walk according to them. ஆண்டவரே, இந்த வசனங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு முடிய பாதபடியில் I pray for every நடக்க believers. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக நாங்கள் I do வேண்டிக் not know what கொள்கிறோம். is the trot in their family, in their அவருடைய life. குடும்பங்களிலும் வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் சந்திக்கிறதான வறட்சி என்னவென்று எனக்கு Let தெரியாது. them pay attention to you, Lord. ஆனால் உமக்கு நேராக அவர்கள் செவி கொடுக்கட்டும். Let them ஆண்டவரே, give first place to God. ஆண்டவரே, உமக்கு நேராக முதல் முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் According to your கொடுக்கட்டும். word, then rest. You will take care of. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையின்படி மீதமுள்ளதை நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி Commit நாங்கள் each and வேண்டுகிறோம். every believers. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் நீர் Touch ஆசீர்வதிப்பீராக. them. நீர் அவர்களை தொட்டருளுங்க. Heal them. நீர் அவர்களை சுகப்படுத்துங்க. Strengthen them. நீர் அவர்களை பலப்படுத்துங்க. Amazing way, provide their needs and bless ஆச்சரியமான their family. விதங்களிலே நீர் அவருடைய குடும்பத்தினுடைய தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி Pray for வேண்டுகிறேன். our nation. எங்களுடைய தேசத்திற்காக Bless ஜெபிக்கிறோம். our nation. எங்களுடைய Lord. தேசத்தை நீர் Through ஆசீர்வதிப்பீராக. us, bless our nation. எங்கள் நிமித்தமா எங்களுடைய தேசத்தை நீர் ஆசீர்வதிங்க. Continuously guide. தொடர்ந்து நீர் எங்களை Lead நடத்துங்க. us into victory. வெற்றிக்கு நேரா எங்களை நடத்துங்க. Jesus Christ's name I pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். Thank you very much for listening. என்னை கேட்டதான விசுவாசிகளுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி I want சொல்கிறேன். every one of the believers ஒவ்வொரு விசுவாசிகளிடத்தில் நான் வேண்டுகிற in your own காரியம், places. நீங்கள் இருக்கிறதான உங்களுடைய இடங்களிலே Read that same chapter. இதே அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று Have a விரும்புகிறேன். new thoughts. ஒரு புதிய சிந்தையை நீங்கள் அதில் Share with கற்றுக்கொள்ளுங்கள். your family அது members. உங்களுடைய குடும்பத்தாரோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Pray for the nation. தேசத்திற்காய் நீங்கள் குடும்பமாய் Pray ஜெபியுங்கள். for all those who are sick. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காய் நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். The list has already reached in your house. ஏற்கனவே யாரெல்லாம் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நாம் கேட்டு Many இருக்கிறோம். are healed, many are getting better. அநேகர் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அநேகர் தேறிக்கொண்டு வருகிறார்கள். Continuously pray. தொடர்ந்து நீர் அவர்களுக்காய் ஜெபியுங்கள். Don't waste your time, please pray. நேரத்தை வீணாக்காமல் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று May விரும்புகிறேன். God bless you abundantly. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராங்க என்று சொல்லி நான் சொல்லுகிறேன்.